خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ آج ایک بار پھر ہمارے حسن رضا صاحب مدنی مذاکرے کے صوفے پر تشریف فرما ہے۔ آپ سے سوال کریں حسن رضا صاحب، آپ سے سوال کریں، آج آپ نے روزہ رکھا ہے؟ آج بھی روزہ رکھا ہے؟ الحمدللہ 14 روزے ہو گئے آج۔ 14 روزے ہو گئے، 14 روزے، 14 پیسے بس مرضی ہے اس کی۔ سب پانی وغیرہ کم جو ہے۔ اب امی نے سنا پاپا بیٹھیں گے تو مدنی مذاکرے، الحمدللہ رب العالمین، پاپا نے کھڑے والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 7، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 22، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الطفل حریص علی ما منع، بچہ اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے۔ اب بچہ اس کو ہٹائیں گے تو پھر وہ روئے گا، چیخے گا، تو استقامت ہوتی نہیں ہے۔ جو بھی کام کرتا ہے اس میں عام طور پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے بچہ ہٹ جاتا ہے، اس کو کھینچمتا نہیں، میں تو نہیں کرتا ہوں اسے، اور ماں کے بھی بیٹھ جاتے ہیں، کھانا کھاتا ہوں ٹیبل پہ بالکل سامنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ آج کل تو یہ ہے نا بیٹھ جاتے ہیں، میں کچھ نہیں بولتا، میں کھڑا رہ جاتا ہوں، ترکیب بن جاتی ہے، کرسی پہ بیٹھ جائیں گے۔ یہ بھی سیکھنے کا ہے، اب کھینچا کھانچی کریں پھر بچے کی دل آزاری ہو جائے، جھاڑا جھاڑی مارا ماری۔ اس میں بڑے کو صبر آنا چاہیے نا۔ اچھا کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بچہ ضدی ہے کہ بڑا ضدی ہے، دونوں میں ضد کون کر رہا ہے؟ ہاں بڑے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، یہ بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ بس یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ پھر بچہ وہی سیکھ کر آگے کرتا ہے۔ بچے کی اس میں دل جوئی بھی ہے، کچھ نہیں، وہ کیا بگڑا، میں نے کھڑے کھڑے درود شریف سنا دیا، بلکہ ایک میسج گیا سامنے والوں کے لیے نہیں، ایک دلچسپی، رک گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آج، کہ نئی چیز ہو گئی۔ کیمرے مین کو آپ نے ماشاءاللہ کیا بولتے ہیں آرڈر کر ہی دیا۔ کوئی بھی یعنی کہ یہ ویسے نفسیات ہے آدمی کی، کہ کوئی انوکھی چیز ہو نا تو دلچسپی بڑھتی ہے، اس میں ایک ہی انداز ہو تو دلچسپی گھٹتی ہے۔ کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے۔ سوالات کا سلسلہ ہمارے پاس ابھی آیا ہوا ہے، مرغ اور تتر وغیرہ لڑانا کیسا؟ گناہ ہے، مرغ تیتر لڑانا، مرغے لڑانا، تیتر لڑانا، کتے لڑانا، مینڈھے لڑاتے ہیں، بل فائٹ کرتے ہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اس کے جس نے کیا وہ توبہ بھی کرے۔ جانور ایک دوسرے کو مار کاٹ ڈالتے ہیں بیچارے،
बेजबान जानवर है, लेकिन इनको ऐसी तरकीब बना दे एक दूसरे को मारते हैं, जख्मी करते हैं। इनका सवाल है। तमाशा देखना भी गुनाह है। अच्छा, तमाशा ये देखना। तमाशा देखना। ये बर्दाश्त बहुत कम है कहते हैं, वो इसका हल बता दें। ये चीज़ें रियाजत से दुरुस्त होती हैं। अक्सर आदमी मेहनत करे इस पर, रियाजत बने मेहनत, कोशिश होती है सही, कोशिश करे, अपनी आदत बनाए, इजी ले। बर्दाश्त बाज़ोकात बर्दाश्त होता है, बाज़ोकात नहीं होता। अपने से जिसका दर्जा छोटा लगता है ना, उसका बर्दाश्त नहीं होता, जिसका दर्जा बड़ा हो ना, उसका बर्दाश्त हो जाता है। कुछ सरमायादार है, पार्टी है, तो वो अगर कुछ कर दे ना तो बर्दाश्त हो जाता है। और कमज़ोर आदमी या गरीब आदमी कुछ कर देना तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। यूँ अपनी कैफियत को आदमी कोशिश करे, चेंज करे। गुस्सा है तो बोले नहीं, ये गुस्सा है तो खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, लेटा तो ज़मीन पर चिपट जाए, वुज़ू करना शुरू कर दे। कि शैतान आग से, गुस्सा शैतान की तरफ से, तो अब यह कि पानी से वो आग बुझती है, अऊज़ु बिल्लाह पढ़ ले। और साथ में वो भी मैंने अर्ज़ किया, वो कोशिश भी करे कि बर्दाश्त की क़ुव्वत पैदा हो। सल्लू अलल हबीब। ऐसा ही एक सवाल और है कि ये जो हमारे में जो जल्दबाजी की जो आदत है, इससे कैसे ख़त्म किया जाए? और नेकी है तो उसको जल्दी आदमी कर ले, और दीगर दुनियावी काम है तो उसमें सोच समझ कर करे। जल्दी करने में बाज़ों का नुकसान हो जाता है, बोलने में जल्दी नुकसान हो जाता है। बाद लोग इतने मुंह फट होते हैं कि ज़रा मतलब जो भी दिमाग में आया ठा करके बोल दिया, और बाद में पछताते कि वही यार क्या बोल दिया मैंने, अब क्या होगा। लेकिन अब जो होना था हो गया। ये इसी तरह के खर दिमाग जल्दबाज होते हैं। तलाक भी तो 1 2 3 एक साथ कर देते हैं ना, तो फिर जो तमाशा बनता है और जो ख़ानदान में जो झगड़े होते हैं, फिर ये भी बोलता है मुझे गुस्सा बहुत आ गया था। लेकिन ज़ाहिर मुफ्ती साहब इजाज़त तो देंगे नहीं कि गुस्सा आ गया, कोई प्यार में तलाक तो देता नहीं है, गुस्सा आता है जब ही देता है। यहाँ दो बातों अगर आप वजाहत फरमा दें, तबीयत में ठहराव और काम पे इत्मीनान, कि इत्मीनान से काम हो। बाद वक्त आदमी सीढ़ी उतरते हुए जल्दी करता है तो गिर जाता है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए जल्दी करता है तो ज़ख्मी हो जाता है। काम इत्मीनान से हो, ठहराव के साथ हो, मगर वो वक्त पर। ऐसा ना हो कि इत्मीनान के साथ पहुंचे एयरपोर्ट तो फ्लाइट ही निकल गई है, तो ये कैसे हो? अब बाज़ लोग फिर ज़्यादा इत्मीनान वाले होते हैं, जिसको वो बिल्कुल ठंडे शाह होते हैं। वो मतलब आदमी इंतज़ार करता रहे, इंतज़ार कर करके सूख जाए, तो इत्मीनान से काम कर रहे हैं ना, खिरामा आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कंघी कर रहे हैं, कपड़े संवार रहे हैं, तो बाल संवार रहे हैं, और बंदा इंतज़ार कर रहा है। तो ये अंदाज भी दुरुस्त नहीं है। एक इत्तिदाल हो, बयाना रवि, बैलेंस। तो कहाँ जल्दी करनी है, कहाँ देर करनी है, इसके भी यानी के मामलात होते हैं। जैसे मगरिब जल्दी पढ़ना मुस्तहब है, जल्दी से मुराद ये नहीं नमाज जल्दी पढ़ी, बल्कि गुरूब आफ्ताब के बाद बिला वजह देर ना करे और नमाज शुरू कर दे। और फजर में और असर में ताख़ीर करना मुस्तहब है कि लेट पढ़े। तो ये भी शरीयत के जहाँ जहाँ कवायद हैं। इस तरह इशा के बारे में भी बेहतर यही है कि बाहर शरीयत जिल्द अव्वल पेज नंबर 447 अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, अगर ये बात ना होती कि मेरी उम्मत पर मशक्क़त हो जाएगी तो मैं इनको हुक्म फरमा देता कि हर वुज़ू के साथ मिसवाक करें, और इशा की नमाज तिहाई या आधी रात तक मौखिर कर देता, यानी लेट कर देता, कि रब तबारक व तआला आसमान पर खास तजल्ली रहमत फरमाता है और सुबह तक फरमाता रहता है कि है कोई साइल के उसे दूं, है कोई मगफिरत चाहने वाला कि उसकी मगफिरत करूं, है कोई दुआ करने वाला कि कबूल करूं। लेकिन ये कि वो उम्मत पर शफकत फरमाते हुए ये दोनों में ये कि मिसवाक फ़र्ज नहीं है और आधी रात तक नमाज की भी ताख़ीर की ज़रूरी नहीं है। इशा के हवाले से ये कि तिहाई रात तक तो जो ताख़ीर है वो मुस्तहब है,
اور آدھی رات تک جو تاخیر کرنا ہے یہ مباح ہے، اور آدھی رات کے ڈھل جائے تو پھر اس صورت میں اگر فرض نہیں پڑے تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس میں تقلیل جماعت ہے، جماعت جو ہے وہ اس کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، تو جماعت کے ساتھ جس پر پڑھنا ضروری ہے وہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھے گا، اور یہ جو تاخیر کرنا مکروہ ہے آدھی رات کے بعد، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تقلیل جماعت ہے، ورنہ اگر کسی شخص کے اوپر جماعت واجب نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں وہ آدھی رات سے بھی مؤخر کرتا ہے تو اس کی نماز میں حرج نہیں ہوگا۔ مسائل بھی پتا ہو، فجر میں اتنی تاخیر نہ ہو کہ سلام پھیرنے سے پہلے ہی سورج نکل آئے، تب تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ عصر میں بھی افضل یہی ہے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے سورج یعنی کہ وہ مکروہ وقت شروع ہو جائے، مکروہ وقت شروع تاکہ یعنی کہ سلام پہلے ہی پھر جائے، تاکہ نماز کا ہر جز ہر حصہ غیر مکروہ وقت میں ادا ہو۔ یہ فتح رضوی شریف میں لکھا ہے۔ تو ہمارے خیر عصر بھی جلدی ہوتی ہے مساجد میں، یعنی ان مانو کر کے حنفی وقت کے مطابق، لیکن ہو کے اتنی تاخیر نہیں کی جاتی مساجد میں جو جماعتیں ہوتی ہیں اس میں مکروہ وقت شروع ہو جائے دوران نماز۔ کوشش کی جائے، اس میں کوشش ہی کی جائے، ٹھہراؤ میننگ استقامت۔ ٹھہرا بس ایک وہی اطمینان، ایک آدمی تسلی کے ساتھ کام کرے، بہت زیادہ وہ جلد باز، وہی بات ہے کہ وہ جلد باز نہ ہو، چیز کو سوچ سمجھ کر کرنے کی عادت۔ بعض اوقات فیصلے بہت جلدی کر لیے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بندہ نقصان اٹھا لیتا ہے، تھوڑی سوچ سمجھ کے کام کرے، رک کے کرتے ہیں، اتنا بھی دیر نہ کرے جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ چیزیں ہی نکل جائیں۔ بعض اوقات فیصلوں میں تاخیر کام خراب کر دیتی ہے، بعض اوقات فیصلوں میں جلد بازی کام خراب کر دیتی ہے، کہ اتنی تاخیر کر دی فیصلہ کرنے میں کہ وہ جو فائدہ تھا وہی ہاتھ سے نکل گیا، یا اتنی جلدی کر دی فیصلہ کرنے میں کہ جو اس کے نقصان کے سارے پہلو پر غور نہیں کیا گیا۔ تو طبیعت میں اطمینان اور ٹھہراؤ ہو، اور جلد بازی جہاں اس نے فرمایا کہ یہ مقتۃ المدینہ کی کتاب بھی ہے جلد بازی کے عنوان پر، جی انشاءاللہ اس کے مطالعے سے بھی بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ ایک انسان کو سوال آیا ہے، ایک انسان کو نیک بننے میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ غوث پاک مادرزاد ولی تھے، مادرزاد میں نے ماں کے پیٹ سے ولی تھے۔ یہ بھی مطلب سلام اپنے آتے ہی روزہ رکھا تھا، پہلی رمضان چاند رات کو پیدا ہوئے تھے، پہلے دن روزہ رکھ لیا، سارا مہینہ روزہ رکھا، یعنی دودھ ہی نہیں پیتے تھے، افطار کے وقت دودھ پیتے تھے۔ یہ نیک پیدا ہوئے تھے، پیدائشی نیک تھے۔ عمر کی اس میں قید نہیں ہے، بعض بچے بڑے نیک طبیعت ہوتے ہیں، بعض بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں، مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض 100 سال کے بوڑھے بڑے شریر ہوتے ہیں، 100 سال سے مراد بالکل بوڑھے کھسٹ ہو جاتے ہیں، شرارتوں کی عادت نہیں نکلتی، جھوٹ کی عادت نہیں نکلتی، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض نوجوان بڑے عبادت گزار پرہیزگار ہوتے ہیں کہ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس میں عمر کی قید نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ جب میت کو دفنا دیتے ہیں تو قبر کے اوپر کتنی دیر تک کھڑا رہنا چاہیے، اور اس کے ورد و وظائف بھی بتا دیں، بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ مستحب یہ کہ جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہو کر تقسیم کر دیا جائے اس کا گوشت، اتنی دیر قبر پر تدفین کے بعد دفن کے بعد ٹھہرنا یہ مستحب ہے۔ پڑھنے کے لیے یہ کہ تدفین کے بعد اذان دی جائے، وہ آمن الرسولوں سے لے کر مستحب پڑھنا جو پائنتی پر سرانے جی سرانے الف لام میم سے پڑھیں گے جی مفلحون تک، اور وہ آمن الرسول سے آخر سورہ بقرہ تک، جی انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ پائنتی پہ پاؤں کی طرف سے پڑھیں گے۔ بارہا پڑھی ہے لیکن اب زمانہ ہو گیا، قبرستان جانا نہیں ہوا ہے، یعنی مطلب یوں جانا ہوا ہے، تدفین میں شریک نہیں ہو سکا میں، افسوس۔
वैसे जिक्र और दुरूद पढ़ता रहे। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ईसाई भाई, कोई अहम ईसाई भाई का इंतकाल हुआ है, तो जैसे हाजी मुश्ताक वगैरह के यहाँ या मुफ्ती फारूक साहब के यहाँ या हाजी जमजम रजा के यहाँ, इनकी तदफीन के बाद ईसाई भाई काफ़ी देर तक या 2 दिन 3 दिन तक भी शायद रुके हैं, बारी बारी आना जाना और इस तरह किया है। मताली अर्ज कर रहा हूँ, मेरी अहले से अर्ज है कि रियाकारी से कैसे बचा जा सकता? रियाकारी से बचने के लिए ये कि इसकी तबाहकारी की तरफ नज़र रखे, इसके अजाब बड़े यानी कि शदीद हैं। मसलन ये कि रियाकार को क़यामत के दिन इस तरह पुकारा जाएगा, ओ मक्कार, ओ रियाकार। तो अब ये कि ये तो बहुत हमको इजी लग रहा है, क़यामत के दिन जब सारी मखलूक के पास सामने पुकारा जाएगा, वो कितना बाइस आर होगा, शर्मिंदगी का सामान होगा उसमें। इस पे इसको यूं अंदाजा लगाएं कि अभी हमको कोई अकेले में कह दे किसी अमल को देखकर रियाकारी कर रहे हो, या सबके सामने बोल दे, 10-20 के सामने ही, वो 2-4 के सामने बोल दे, और रियाकार इधर आ, कैसा लगे अपने को, है ना, कि कुछ हो तो फायर कर दें, ऐसा लगे ना बिल्कुल जमीन फटे और मैं समा जाऊं। इसको मुहावरे हैं ये कि इन्हें इतना बुरा लगे। तो अब ये कि जब क़यामत के दिन सबके सामने, मखलूक के सामने, अपने मोहब्बत करने वालों के सामने, अपने अकीदतमंदों के सामने, बाज़ लोग ऐसे रियाकार होते हैं, तो अकीदतमंद तो होते हैं इनके हाथ चूमने वाले, तो हाथ पैर चूमने वाले और अकीदतमंद दो के सामने जब उसको पुकारा जाए, ओ मक्कार, ओ रियाकार, उस वक्त क्या गुजरेगी? और धोखेबाज, तूने इशारा ये किया कि अल्लाह के लिए अमल कर रहा है, तो लोगों के लिए कर रहा था, ताकि लोग तेरे हाथ पांव चूमे, तुझे नजराने दें, तुझे तोहफे दें, तेरी इज्जत करें कि बड़ा नेक आदमी है। लेकिन अंदर खाने तो तू जब अकेला होता तो नहीं करता था, सबके सामने बड़ा आबिद और जाहिद बनता था, नेक परहेजगार बनता था। रियाकारी बहुत खतरनाक है, इसके अजाब बड़े शदीद हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं न्यू कराची से मोहम्मद इसाक अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि एक जानवर होता है चूहे की तरह का चिचुंदर, तो इसको कहते हैं कि इसका घर में होना चाहिए, सही है, इसको मारना नहीं चाहिए, जबकि नुकसान भी पहुंचा देती है, मुंह खाने वगैरह में भी मुंह डाल देती है। तो इसको जो कहते हैं लोग कि इसको मारना नहीं चाहिए, घर में इससे खैर बरकत होती है, क्या ये बात दुरुस्त है? पहली बार सुनी मैंने। है तो चूहा, ये चूहे की फैमिली से ही है जो मैं समझ सका हूँ। अब तो अगर मेमन भी इसको छुचुंदरी बोलते होंगे, हम लोग अंधी घुस बोलते थे, ये पता नहीं अंधी होती है शायद ये, और वो बस जैसे मच्छर की में आंखें थोड़ी होती हैं, मच्छर अभी सूंड से काम चला रहा होता, तो ये मार देना चाहिए। अब वो खुद जब नुकसान भी कर रही है, चीजें भी खराब करती है और आसानी से हाथ में भी नहीं आती है। चूहा तो हाथ में आ जाता है, ये शायद नहीं आती आसानी से हाथ में, इधर उधर घुस जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि क्या सैयद के लिए भी मुरीद होना ज़रूरी है? और मेरे भाई की कामयाबी के लिए दुआ फरमा दे, अल्लाह ताला उसे अच्छा कारोबार अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम। ज़रूरी तो किसी के लिए भी नहीं है मुरीद होना, फ़र्ज वाजिब तो है नहीं, अच्छा काम में होना चाहिए। कोई अगर जामे हुए शराइत पीर मिले तो जिसका आंखें बंद करके नहीं हो जाना चाहिए। तो सैयद सादात हैं, वो भी मुरीद हो सकते हैं, किसी गैर सैयद के मुरीद हो सकते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह सैयद नहीं थे, लेकिन काफ़ी सादात किराम आपके मुरीद थे। बाज़ खुलफा भी आपके सैयद हैं। सदुल फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह सैयद थे, आपके मुरीद नहीं थे आला हज़रत के, ये एक खलीफा है। एक और ऐसे सादात किराम भी थे जो आपके मुरीद थे। सैयद ज़फ़रुद्दीन बिहारी आला हज़रत के मुरीद और खलीफा थे,
اور حیات اعلی حضرت انہوں نے لکھی ہے. اعلی حضرت کی سیرت پر سب سے پہلی کتاب کہیے یا جامع کتاب کہیے یا مستند کتاب چاہیے کہیے، تو دوسری جو کتابیں لکھی جاتی ہیں نا وہ حیات اعلی حضرت سے روشنی لے کر لکھی جاتی ہیں اعلی حضرت کی سیرت پر. تو یہ سید تھے ماشاءاللہ. جیسے غوث پاک کی سیرت پر ایک کتاب ہے بہجت الاسرار، یہ بھی غوث پاک کی بھی سیرت ہے، اس میں اور دیگر اولیاء کرام کی بھی سیرت ہے. تو یہ بھی ایسی جامع کتاب ہے کہ غوث پاک کی سیرت پر جس کو کتاب لکھنی ہو یہ بہجت الاسرار کا محتاج رہے گا، اس سے روشنی لے کر ہی لکھے گا. یہ سب سے مستند ترین کتاب بہجت الاسرار مانی جاتی ہے غوث پاک کی سیرت پر، اولیاء کرام کی سیرت پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ساری ایک سوال حضرت صاحب پوچھنا تھا کہ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، گناہ کبیرہ بھی ہو جاتا ہے، کیا اس کی توبہ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روک تھام کے لیے روک تھام یہ کہ سچی توبہ کرے. جب گناہ ہو جائے سچی توبہ کرے، ہو سکے تو غیر مکروہ وقت میں، مکروہ وقت نہ ہو، اس میں 2 نفل پڑھے صلاۃ التوبہ کی نیت سے، نماز توبہ، اور اس دعا کرے. اور دعا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس گناہ پر شرمندگی ہو، دوسرے یہ کہ اس گناہ کا تذکرہ ہو کہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اور تیسرے یہ کہ یہ فائنل ڈیسیزن ہو، تو کا عزم ہو کہ آئندہ میں نے یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے. تو یہ توبہ کے ارکان ہیں، اور اس طرح یہ کہ توبہ قبول ہوتی ہے. تو اللہ پاک سچی توبہ ہم کو نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ سچی توبہ کریں گے تو استقامت مل جائے گی، گناہوں کی روک تھام بھی ہو جائے گی. ہمارے سچی توبہ تھوڑا کم ہے، یوں کر لیا یار اب نہیں کروں گا، یار ہو گیا، یہ تھوڑی توبہ. یوں کرتے چپا تو مارنا تو کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، مارنے کا منع نہیں کر رہا. یوں مسلمانوں میں رائج ہے، یوں کرتے ہیں، کوئی ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن یہ توبہ نہیں ہے. توبہ ندامت، حدیث پاک میں ان ندم و توبہ، شرمندگی توبہ ہے. تو یہ کہ وہ ہنستے ہنستے چپا تو مارنا یہ توبہ نہیں ہے. ندامت ہو، دل میں شرمندگی ہو، گلٹی فیل کرنا. گناہ ہو جائے معاذ اللہ تو گلٹی فیل کرے آدمی، شرمندہ ہو کہ یہ میرے سے کیا ہو گیا، وہ یہ کیا کر دیا میں نے، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے، توبہ کرتا ہوں. کان پکڑنا کہ ہمارے یہاں رواج ہے. تو یہ بھی ایک ندامت کا انداز ہے، منع یہ بھی نہیں ہے، لیکن کہیں پڑھا بھی نہیں ہے، اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. جھنڈا اٹھائیں گے جشن ولادت کا تو شیطان بولے گا یہ کس نے اٹھایا تھا. اب میں پوچھوں کہ یہ کس نے کیا تھا، کان کس نے پکڑے تھے توبہ کے لیے. جو آپ کا جواب ہو، جھنڈا اٹھانے کا جواب جشن ولادت کا. کہ بعض چیزیں ایسی مسلمانوں میں رائج ہو جاتی ہیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتی ہوتی، تو وہ منع بھی نہیں ہوتی، جبکہ شریعت اس کو روکتی نہیں ہے. تو یوں کرنے سے بھی روکتی نہیں ہے، یوں کرنے سے بھی نہیں روکتی. ایک ندامت کے انداز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. میرے پل پٹمری لیتے یوں نہیں ہے، میرے آقا کا لوٹا مدینے ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، شاریہ نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، چلو چلی جنتی جنتی، ہر ہو جائے نبی جنتی جنتی، ہو جائے مصطفیٰ حضرت عائشہ پاک مالا باجا حضرت عائشہ، ہو کرم ہو عطا حضرت عائشہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑے پیارے پیارے بچیوں نے نعرے لگائے، اور ماشاءاللہ اللہ سب کو برکتیں دے، سب کو باعمل عالمہ
मुफ्तिया बनाए, मुबल्लिगा बनाए, मुखलिस मुबल्लिगा दावत इस्लामी की। میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یا سیدی رات کو آپ نے بڑی اچھی تربیت فرمائی کہ ہم کون ہو سکتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم بیان کریں. واقعی یہ حقیقت ہے، ہماری بھی عادت ہے کہ ہم بھی جب کوئی اس طرح بیان کرتے ہیں تو حدیث کا مفہوم کہہ دیتے ہیں. تو پھر ہماری رہنمائی فرمائیں، کوئی ایسا محتاج جملہ ارشاد فرما دے تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں. مفہوم نہیں تو کوئی اور جملہ بتا دیں، یا حدیث میں آتا ہے یا کیا ہم کریں، رہنمائی فرما دیں. لفظ مفہوم کو گالی نہیں ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اصل وہ حدیث پاک میں جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یا تو رٹا ہوا ہے، حفظ ہے، اطمینان بخش، تو وہ بیان کر دے آدمی، ورنہ دیکھ کر بیان کرے. یا مرادی معنی، حدیث پاک کے جو معنی ہے، الفاظ ایز اٹ از نہیں ہے لیکن معنی کسی عالم دین نے لکھے ہیں جو ماہر فن ہے، لکھ سکتے ہیں، جو ایسے عالم نے لکھے ہیں یا بولے ہیں اور وہ پورے حفظ ہیں یقینی طور پر، تو وہ بیان کر دے. یا کتاب میں لکھے ہیں اس کو دیکھ کر بیان کر دے. تو عافیت اسی میں کہ حدیث پاک بندہ دیکھ کر بیان کرے تاکہ غلطی نہ ہو. لفظ مفہوم چھوڑ کر ہم بولے کہ مضمون، یا مطلب یعنی کوئی اور لفظ لے لیں، تو یہ لفظ کا جھگڑا نہیں ہے. اصل وہی کہ حدیث پاک میں کوئی بھی مطلب اپنی طرف سے چونکہ چنانچہ نہ کرے، نہ قرآن کریم کے معاملے میں چونکہ چنانچہ کرے. ترجمہ وہی کرے کہ جو علماء نے لکھا. خالی عربی جاننا کافی نہیں، ویسے جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں وہ سمجھدار، ان کو پتہ ہوگا کہ لغت میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ کے 20-20 30-30 معنی بھی ہوتے ہیں. تو اب کون سے معنی یا اس آیت میں آئیں گے یا حدیث پاک کے ترجمے میں آئیں گے تو یہ ہم تو نہیں سمجھ سکتے. اچھا پھر یہ لفظ جو آئے گا یہ کس تفسیر کے تحت آئے گا، یا کس شرح حدیث کے تحت آئے گا، یہ بھی اس کا جو ماہر ہوگا وہ سمجھے گا، ہر ایک نہیں سمجھے گا. تو یوں تھوڑا ہے پیچیدگی اس میں. اور تفسیر بالرائے یا حدیث پاک کی شرح بالرائے، اس کو علماء نے حرام لکھا ہے. یہاں تک لکھا ہے کہ اگر درست تفسیر کر بھی لی اپنی اٹکل سے کسی غیر عالم نے یا جو اس کا اہل نہیں اس نے، تب بھی حرام ہے بھلے درست کی، کہ یہ لگام سب کو دی نہیں جا سکتی. یہ جن کا کام ہے وہی کریں گے. لکل فن رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر میسیجز کرتے ہیں اور فوٹوز پر کمنٹ بھی کرتے ہیں تو کمنٹ میں ہم ماشاءاللہ لکھتے ہیں انگلش کے الفابیٹ استعمال کر کے، انگلش کے سپیلنگ میں. اسی طرح جزاک اللہ بھی انگلش کے سپیلنگ میں لکھتے ہیں. اور اگر ہم سے کوئی اپنا حال پوچھ لے تو ہم اس کو جب الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بعض اوقات انگلش کے الفابیٹ استعمال کرتے ہیں. تو کیا انگلش کے سپیلنگز میں یہ سب کچھ لکھنا جائز ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. السلام علیکم بھی انگلش میں لکھتے ہیں، تو یہ عین تو انگلش میں ہے نہیں. اور زیڈ ہے، زا ہو یا زال ہو یا ضا ہو، سب کے لیے زیڈ انگلش میں. انگلش مختصر زبان ہے، اس میں الفاظ کا ذخیرہ اتنا نہیں ہے. خیر تو ہو تب بھی قرآن کریم کے لیے تو ہے ہی ہے کہ انگلش میں قرآن کریم عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں لکھنا جائز نہیں ہے قرآن کریم. اور یہ جزاک اللہ اور یہ بھی منع ہے. مزید مفتی صاحب سے روشنی حاصل کرتے ہیں. ویسے ہی ہے، البتہ لفظ سلام کی اجازت دی گئی ہے کہ لفظ سلام جو ہے وہ لکھ سکتا ہے، یعنی SALAM. یہ باقی یہ کہ ہم اس کو قرآن میں جو آیات ہیں ان کو لکھنا، ہم قرآنی آیات کا اس کو ہم ناجائز کہتے ہیں. اور باقی جو ہے جو الفابیٹ یا جو بھی کلمات ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ وغیرہ، یہ اس کو ہم کہتے ہیں منع ہے کہ اس کی اجازت نہیں. ہماری کتابوں میں جو المدینۃ العلمیہ کی کتاب ہے نا،
इनमें जो इंग्लिश में भी जो इनके तर्जमे हुए हैं मकतबतुल मदीना की किताबों के, तो उनमें सब जगह अल्हम्दुलिल्लाह या जो भी सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदी अल्लाह ने सब अरबी में लिखा होता है। हमारा इसमें ये एहतमाम है, इंग्लिश में नहीं लिखना है, हमारा उसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह दीगर जो भी इंग्लिश में किताबें लिखते हैं उनको भी ये तरीका अच्छा इसको फॉलो करना चाहिए। आयतें भी लिखते हैं या हदीस पाक का मतन लिखते हैं तो वो भी अरबी में लिखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु चूँकि अलैहि कंपोजिंग हो रही होती है, लिहाजा ये कोई इतना बहुत बड़ी मुश्किल काम भी नहीं है। हर चीज़ अपनी जगह पर वो सेव होती है, सिर्फ एक बटन दबाना है और वो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह ताला अलैहि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह ये जो इबारत अमीर ने फरमाई है वो अरबी फ़ॉन्ट के अंदर मौजूद होती हैं। एक बटन दबाकर वहाँ पर वो पेस्टिंग हो जाएगी। तो थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे तो ये तरीक़ेकार आपके यहाँ भी राइज हो जाएगा। मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे कब्रिस्तानों में मैंने क्या दफनाने के बाद जो है ना, बाद में अजान भी पढ़ते हैं और कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इस मामले में बाबा से पूछना था कि अजान पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए मैयत को दफनाने के बाद। मेरा आमिर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि मैयत की जब तदफीन कर दी जाती है तो कब्र पर किस जगह खड़ा होकर अजान दी जाए। बराए करम इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। किबले की तरफ मुंह करके सिराने सर की तरफ किबले की तरफ मुंह करके अजान दी जाए। और अजान देना ये कार्य सवाब है। अगर कोई नहीं देता तो गुनाहगार भी नहीं है, जबकि नाजायज ना कहता हो। नाजायज कहना ये शरीयत पर जुर्अत है कि शरीयत ने इसको नाजायज नहीं कहा है। और एक अच्छा काम है, नेक काम है अजान देना, अल्लाह का जिक्र है इसमें। और ये हदीस पाक में ज़रूर है कि आग को तकबीर से बुझाओ, अल्लाह अकबर कहने से आग बुझती है। इस तरह की मतलब हदीस है, अल्लाह अकबर कहने की उसमें तरगीब है आग पर। तो अगर अजाब है, आग है माअज़ल्लाह, तो उससे इंशाअल्लाह नजात मिलेगी कि अजान शुरू ही अल्लाह अकबर से होती है, तकबीर से। इसके फ़वाइद हैं। फिर अजान सुनकर शैतान भागता है, हर चीज़ गवाह हो जाती है उसकी। तो ये मैयत को अब जो नफ़ा पहुँचेगा वो अल्लाह के ज़िक्र से पहुँचेगा, गाने बाजों से तो पहुँचने से रहा न। जो रूहानी ग़िज़ा कहते भी हैं ना गाने बाजों को, ये मर कर आजमा लें कि अजान देंगे तो तुम्हें मज़ा आएगा या गाने बजाएंगे तो तुम्हें जो होगा वो अल्लाह करे ना हो, अभी से तौबा नसीब हो जाए। तो रूह की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह बेशक अल्लाह का जिक्र ही दिलों के इत्मीनान का ज़रिया है। तो ये अजान भी अल्लाह का जिक्र है। अब ये दलील कब से शुरू हुई, तो सहाबाए किराम में से किसने अजान दी, ये हर जगह नहीं चलती। क्योंकि दुरूद शरीफ में भी बोलते हैं कि सहाबाए किराम ने कब दुरूद पढ़ा, हज़रत बिलाल ने कब दुरूद पढ़ा। तो हज़रत बिलाल ने कब, मैं ये कहता हूँ माइक में कब अजान दी, किस सहाबी ने माइक में अजान दी, किस इमाम ने, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब नमाज माइक में पढ़ाई। तो अब सब माइक में पढ़ ही रहे ना, अजान भी दे रहे हैं माइक में। खुतबा कब माइक में हुआ, माइक में दे रहे हैं। लेंथर की मस्जिद किसने बनाई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद शरीफ सहाबाए किराम के दौर में भी लेंथर की तो नहीं थी, खजूर के तने से ये मस्जिद नबी शरीफ बनी थी। फर्श भी कच्चा था, बाद में कुछ मिट्टी डालकर पक्का। ये मार्बल कब लगा, कुरान करीम की जिल्दबंदी कब हुई, हदीसों की जो ये अक़साम और ये सब किताबें सब बाद में शुरू हुई, हदीसों की किताबें। बुखारी शरीफ का बोलते हैं बुखारी में दिखाओ, तो बुखारी कहाँ थी सहाबाए किराम के दौर में। तो दलील बुखारी से मांगना ही किस सहाबी की सुन्नत है। तो यूँ तो बात बहुत दूर निकल जाती, बहुत सारी चीज़ें। ये दरस निज़ामी कहाँ था, मदारिस कहाँ थे। जिस तरह आप दरस निज़ामी करने वाले को मौलवी फाजिल कहते हैं, और सब भी करते हैं जो मना करते थे कि ये अजान नहीं दो, अजान के पहले दुरूद नहीं दो, दुरूद नहीं पढ़ो, जो ऐसा बोलते हैं तो ये दरस निज़ामी करते हैं। ये दीनी दलील है कि कहाँ, मतलब दरस निज़ामी किसने किया।
दस्तर बंदियाँ दस्तर या 8 साल का कोर्स या 6 साल का कोर्स, पहले 16 साल का कोर्स, अब घटते घटते 5-6 साल का रह गया। आगे चलकर देखो क्या होता है। तो ये मतलब बहुत जो चीज़ शरीयत से नहीं टकराती वो जायज़ होती है। और इस हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि जो इस्लाम में नया तरीक़ा, अच्छा इस्लाम में जो अच्छा नया तरीक़ा जारी करे और उस पर जितने लोग अमल करते रहेंगे, उस अच्छा तरीक़ा जारी करने वाले को सवाब मिलेगा और उन अमल करने वालों को भी सवाब मिलेगा। उन सब अमल करने वालों का सवाब भी उस जारी करने वाले को मिलेगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इस तरह बुरा तरीका जिसने जारी किया उसको गुनाह मिलेगा, और जितने लोग उस पर अमल करते रहेंगे उनको भी गुनाह मिलेगा, और उन सब का गुनाह भी इस जारी करने वाले को मिलेगा। तो ये क्या, फिर ना इनके गुनाहों में कमी आएगी, उसको ना उनके सवाबों में कमी आएगी। ये समझाने के लिए मैंने एक हदीस शरीफ का मतलब जो भी वो मुरादी माना या खुलासा जो बयान किया जाता है वो मैंने अर्ज किया आपको। तो इसमें यह कि मुस्लिम शरीफ बहुत मजबूत किताब है। बुखारी शरीफ के बाद इसका दर्जा माना जाता है मुस्लिम शरीफ। बुखारी मुस्लिम आपने सुना होगा। तो ये मतलब ये अजान देना ही अच्छा तरीका है। जिसने भी जारी किया हो, जितने भी अजान देते हैं उन सबको सवाब मिलता रहेगा। और अजान से पहले दुरूद शरीफ भी जिसने जारी किया उसको सवाब मिलता होगा, सबका जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। और अजान जो कब्र की अजान जिसने जारी की उसको भी सवाब मिलता होगा। और बहुत सारे काम हम करते हैं जो खत्म बुखारी सारे ही लोग करते हैं। जब बुखारी जी थी नहीं साहबा किराम के दौर में तो खत्म बुखारी किसकी सुन्नत हो गई। और सब जगह मतलब खत्म बुखारी के जलसे होते हैं बाकायदा। जश्न विलादत का जलसे में मतलब कुछ होता है, तो खत्म बुखारी के जलसे का क्या करना है, क्या तय हुआ, जो उसका तय हुआ ये इसका तय हुआ, वो भी करना ये भी करना है। दैट्स ऑल। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। गुरूब आफ्ताब के बाद 17 रमज़ान शुरू हो जाएगी, तो क्या आप मशवरा देंगे कि जो भी आशिकान साहब अहले बैत हैं वो उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और असहाब बदर और शोहदा बदर के लिए इसाले सवाब करें। क्या शान है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़हन से निकली। हमने तो तरकीब बना ली है, पहले से तरकीब है हमारी कि हमको इसाले सवाब करना, नियाज करना है, लेकिन ऐलान करने का ज़हन माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपने। हमने तो नियत की है इंशाअल्लाह मदनी फूल भी और इंशाअल्लाह इसका क्लिप भी बनाकर अगर मदनी चैनल वालों को देंगे, चाहेंगे तो चला देंगे। हम इंशाअल्लाह गुरूब आफ्ताब के बाद आज इफ्तार पे नियाज करेंगे इंशाअल्लाह। आप भी नियाज करना और इंशाअल्लाह क्लिप भी अगर ये दे देंगे चलाएंगे तो इंशाअल्लाह आप देख लेना, मदनी फूल होंगे उसमें इंशाअल्लाह। और आप भी घर में नियाज करना, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की और असहाबे बद्र की नियाज खाना रखकर जो दुआ पढ़ते हैं ना, खूब इसाले सवाब करें माशाअल्लाह। ये हमारे मोहताज नहीं है, हमारा इंतजार नहीं करेंगे, हम इनसे कुछ लेंगे तोहफा देकर आखिरत की भलाइयाँ इंशाअल्लाह। खौफे खुदा इश्के मुस्तफा इल्म अमल इस्लाह मुआशरा फिक्र शरीयत तरीकत का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा। मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा।